Gyananjanam Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Bharyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yogacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murli Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Ha Devi Kaku Varagad Gadaya Devacha Yacheni Patya Bhuvi Dandava Udvatarti Asya Prasadam Abudasya Janasya Kritva Gandharvike Nijagani Gananam Videhi Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaraditama Sri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasa Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. And to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasa Srimad Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. And to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, and most respectful obeisances. Прежде чем начать, я хотел бы предложить миллионы своих растительных поклонов были лотосных стоп Парамаракхи Тама Гурупада Падма, Нитя Лила Правишна Ом Вишнупад, Парамахамса Парибраджакачарья, Аштоти Рашата, Шри Бхакти Веданта Нарайани Госвами Махараджа Шрила Гурудева. Затем я хочу предложить поклоны моему наиболее почитаемому Шикше и Саньяса Гуру Нитя Лила Правишна Ом Вишнупада, Аштоти Рашата, Парамахамса Парибраджакачарья, Шри Бхакти Вегьяни Бхарати Госвами Махараджа, все Рупанога Гаудия Гуру Варги, всем Триданди Саньяси, всем Брамачари, Вайшнавам, Вайшнаве, а также всем преданным, которые здесь собрались. Пожалуйста, примите мои поклоны. Yes. So today we are going to continue our presentation about Vedanta, Ashtanga Yoga and Ayurveda. Сегодня мы продолжим нашу презентацию о Веданта, Аштанга-йоге и Аюрведе. A holistic approach of spirituality. О целостном подходе к духовности. It's very important to also explain a little bit more about the title of this lecture. Очень важно немного детальнее объяснить название этой лекции. Yes. What is the definition of spirituality? Что вообще означает духовность? Nowadays, so many things are being presented in the market as spirituality. Сейчас так многое презентуют под вывеской духовности. Like different energy therapies. Например, различные энергетические практики. Yes.
chakra, kundalini, чакра, кундалини, reiki, рейки. so many things in the name of spirituality. Так много разных течений называют духовностью. How to connect with Mother Earth, Например, как соединиться с Матушкой Землей, with Gaia. с Гаей. How to embrace the trees and save the animals. Учение, как обнимать деревья, как спасать животных. How to go to the waterfall naked and take bath. Или обнаженным без одежды принимать омовение в водопаде. Yes. Otherwise do Temazcal, the shamanic sauna. Или принимать сауны как по культуре шаманов, по шаманским обрядам. Otherwise drinking ayahuasca, smoking marijuana, and Или, saying I am in connection with Krishna. или пить опьяняющие, дурманящие напитки, курить марихуану и говорить, это помогает мне соединиться с Кришной. Yes. I am in connection with the spirits of the forest. Я соединился с духом леса. Yes. All these things are being sold out as being spirituality. Все это продается под вывеской духовности. But they are not spirituality. Но это не духовность. Spirituality means Christianity, Духовность это что? Христианство, means Judaism, иудаизм, means Islam. ислам. No matter if you like or not them. Неважно, принимаете вы эти учения или нет. Spirituality means Vaishnavism. Духовность также означает вайшнавизм. Spirituality means everything which will connect you with the Supreme Lord. Духовность это все, что помогает вам соединиться с Верховным Господом. Yes. You might have your own way to connect yourself with God, no problem. У вас может быть даже свой собственный путь к Господу. Нет никакого затруднения в этом. You might also understand God in different way. Кроме того, Господа можно понимать по-разному. Это тоже допустимо. Yes. But spirituality should always be how to connect the soul and the Supreme Lord. Но всегда духовность сопровождается этим признаком, как душа соединяется с Верховным Господом. Maybe he needs a chair. Может быть, вам стульчик нужен? Может, в коридорчике есть стульчики? Есть там стульчик. So, and to love and serve the Supreme Lord. Как любить Верховного Господа и служить Ему. So, holistic means looking from different angles. Целостность означает посмотреть на предмет с разных точек зрения, с разных углов. Yes. So, in this presentation, we are showing from different angles, from Vedanta, from Ashtanga Yoga, and from Ayurveda, what is the meaning of spirituality. И вот в этой презентации мы как раз-таки с разных точек зрения смотрим. С точки зрения Веданты, Аштанга йоги, с точки зрения Аюрведа. И пытаемся найти целостный подход, что же такое духовность. So, and spirituality means bhakti yoga. Духовность означает бхакти-йога. Yes. So, so I have already established, for those who have not seen the first half of the presentation, I'm going to a little bit repeat that. Это у нас вторая часть презентации для тех, кто первого не застал, мы сейчас вкратце повторим. So I begin introducing the definitions of yoga that Krishna, that Patanjali and Charaka gave. Вначале я рассказал об определении йоги. Что такое йога? Как это слово толкует Кришна, Патанджали и Чарака? Yes. Krishna represents Vedanta, Patanjali represents Ashtanga Yoga, and Charaka represents the Ayurveda. И в этих определениях Кришна – это то толкование, которое дается Ведантой. Патанджали – это определение с точки зрения Аштанги йоги, и Чарака – это определение с точки зрения Аюрведы. Yes. So Krishna says in Bhagavad Gita, Samatvam Yoga Uchati. To become equipoised in your view of the world, this is called yoga. Саматвам йога учата, говорит Кришна в Бхагавад-гите, то есть сохранять всегда равновесие, быть в балансе. Это является йогой. Yes. And not to be bewildered either by failure or success. Не чрезмерно радоваться успехам и не огорчаться чрезмерно поражением. Not to be affected by happiness or distress. Не подпадать под влияние счастья и горести. That reminds another verse from Bhagavad Gita in which it is said,
Dukeshu anudvigdamana, sukeshu vigatta spriha, vittaraga bhayakrada, stiktadir muni ruchate. The definition of muni, of yogi, is given in this shloka. В другом стихе Кришна говорит о том же самом и говорит, что такой человек, который находится в таком равновесии, является риши, является муни, йоги. Yes. He is never disturbed, either by dukkha or either by sukha, by happiness or distress. Он никогда не обеспокоен ни дукха горестями, ни сукха радостями. He is never disturbed by anger, by any type of material emotions. Он не потревожен гневом, его By не fear. беспокоят никакие другие эмоции, материальные, страх. Yes. By thirst, by hunger. Жажда и голод также не выводят его из равновесия. Yes. So, in this way, now Patanjali is also giving his first definition of yoga, А какое определение йоги дает Патанджали? which is yoga chitta nivritti nirodha, to stop the oscillations of the chitta. This is called yoga. Означает остановить вот эти метания читты. Это является йогой. Again, he's speaking about balance. То есть опять-таки говорится о том, чтобы был баланс, чтобы не было перекосов. Because this material world will always give you two types of impressions, good and bad, all the time, opposites. Материальный мир всегда дает нам два вида впечатлений, противоположных, положительные и отрицательные, негативные. So finding the proper center and not be affected, this is called yoga. И йога — это найти баланс, найти центр, середину и не подпадать под влияние ни негативного влияния, ни позитивного влияния. So you remember when I mentioned about sattva, rajas and tamas. Вы помните, что я рассказывал о саттва, раджа и таме? In our body, we have also three channels through which sattva, rajas and tamas, they also flow. В нашем теле есть три канала, по которым текут саттва, раджа и тама. Yes. On the left, we have Ida, where flows tamaguna. Слева у нас представляется эго тамагуна. On the right, we have Pingala, which flows rajaguna. Справа пингала, раджа гуна. And in the middle, we have Shushumna Nadi, where flows sattva-guna. А Шушумханатхи находится в центре, который означает саттва гуна. So when we say that someone is a centered person, is a balanced person, means he's in sattva-guna. Поэтому, когда мы говорим, что человек в балансе, в равновесии, поскольку равновесие саттва гуна в центре, имеется в виду, что в равновесии тот человек, который под влиянием саттва гуна. Yes. So the idea to come to the center, to come to the balance, means because sattva flows in the center. И поэтому вот эта идея привести себя в баланс, быть целостным, быть отцентрованным, если можно так выразиться, она связана именно с тем, чтобы обратиться к саттве, чтобы саттва преобладала. Yes. So by coming to sattva-guna, automatically you are able to begin the control of the oscillations of the chitta. И когда саттва гуна будет возвышаться, естественным образом все вот эти перекосы читты вы будете способны контролировать. And then we learn that Krishna said, when sattva is established, then dharma can manifest. И далее мы с вами повторяли слова Кришны, что когда саттва возвышается, тогда увеличивается склонность к дхарме. So all devotees who have accepted this dharma, they are established in sattva-guna. This is a fact. Поэтому все преданные, которые обратились к этой дхарме, несомненно утверждены в саттва-гуне. Yes. Otherwise, they could never accept dharma. Иначе бы они никогда не приняли дхарму. But of course, rajas and tamas are also influencing that. Ну, конечно же, и в наших жизнях есть присутствие и раджа гуна, и тама гуна. Yes. You have many layers of influence. Потому что есть множество разных уровней, степеней воздействия. You may be on the very background with sattva, but if in front tamas is predominating, then you'll be much more tamasic. У нас может быть, например, очень много всего сатвичного за спиной, но если вдруг начнет тамагуна преобладать, вот это влияние тамагуна начнет давлеть, то мы можем поддаться этому влиянию тамагуна. So in the same line of thought, Charaka also defined what is the state of health according to Аюрведа. И вот продолжая эту же логику, такой же ход мысли, Чарака тоже рассказывает, что такое йога с точки зрения аюрведы. He said, to use properly the body and the mind in a balanced way, this is equal to health.
Он говорит, что когда тело и ум находятся в балансе, это означает здоровье. And health is equal to, who remember? А здоровье означает... Health, according to Charaka, health is equal to what? I'm asking. Everyone. И вопрос, а здоровье чему, что, чему равно? Happiness. Да. Часть. Yes. And happiness is equal to? А счастье чему равно? Spirituality. Гармония. Сатва Гудана, кстати. But he uses a specific word. Samadhi. Самадхи. Yes. Yoga. Йога. Yoga and samadhi. So basically these three are having the same definition of yoga. То есть, по сути, все эти три определения йоги говорят нам об одном и том. How to find a balance. Как обрести баланс. Yes. How to come to sattva. Как прийти к саттве. But you know, that cannot be the final definition of yoga. Но это не итоговое, не конечное определение йоги. Cannot be. Оно не может быть таковым. Because this, you know this verse in Abhilashita Shunyam, the definition of Uttama Bhakti, it has two aspects. One is the Tatashta Lakshana and other is the Swarupa Lakshana, external and internal characteristics. Потому что вы же знаете стих Аня Билаша Ташиньям, определение Уттама Бхакти. Там есть Татастха Лакшана и Сварупа Лакшана, то есть внешние признаки и внутренние. Yes. So we can consider that these definitions of yoga are like the Tatashta Lakshana of the definition. И вот эти определения йоги, которые мы сейчас с вами обсудили, они словно Татастха Лакшана, то есть внешние признаки, второстепенные. Yes. Because after you come to the balance, then what should you do? Потому что, пришли вы в баланс, обрели гармонию, а дальше что вы делаете? To find the balance, it's not the yoga itself. It's just to come to yoga. Обрести баланс – это еще не йога как таковая, это ступить на путь йоги. Understand? Понимаете? Finding the balance is not the yoga itself, it's to come to yoga. Обрести баланс – это не сама йога по себе, это не она как таковая, не ее цель, это просто определенная ступенька на пути So, йоги. finding the balance is still related to the problems of the material world. It means to eliminate the oscillations of the mind. Потому что обрести баланс что означает? Означает меньше страдать, чтобы ум меньше страдал от негативных влияний этого материального мира. Just maybe you remember when we had class about Java Dharma in February, our last festival, the definition of mukti was given. Вы помните, может быть, в феврале, когда в прошлый раз приезжал, мы с вами разговаривали о Джарадхарме и определяли, что такое мукти, освобождение. So mukti is not positive thing because it's trying to relieve you from the problems of the material world. Мукти – это не позитивное определение, потому что там не говорится не о позитивных достижениях, а о том, от чего избавиться. От чего избавиться? От страданий материального мира. Same thing the nirvana of the Buddhists. Подобным образом, нирвана у буддистов то же самое. How to remove the suffering. Она означает что? Как избавиться от страданий. So this is focusing in the negative aspect. То есть она фокусируется на негативном, как избавиться от чего-то. But after that, what is the positive thing? Ну а позитивное это что? Что обрести потом? So both, from this point on, Charaka he cannot go. И вот Чарака, он уже не переходит за эту грань, он не объясняет дальше. Yes. But now Patanjali and Krishna, they are going to give even deeper definitions of yoga. Но Патанджали и Кришна, они идут дальше, они дают более глубокое толкование йоги. We already read one shloka before, in which Krishna says, when sattva is established, then dharma can manifest, and dharma is bhakti to me. И мы с вами ранее уже разбирали стих, в котором Кришна говорит, что когда саттва возрастает, тогда человек утверждает адхарме. Адхарма что означает? Бхакти, направленная на Кришну. Yes. So here we have already one definition of yoga. Yoga means devotion to the Supreme Lord. И вот так мы приходим к более глубокому толкованию йоги, что йога означает преданность Верховному Господу. Yoga is not more to remove the oscillation of chitta. Yoga now is to perform loving devotional service to the Supreme Lord. Йога не означает устранить волнение, тревоги вашей читты. Она означает обрести преданное служение Господу. Right? Так? Okay.
Okay, so we stopped in this point, Итак, мы на этом с вами остановились. in which Krishna says those who take shelter of me, they can easily overcome the three modes of material nature. Мы закончили на этом стихе, где Кришна говорит, что тот, кто предается ему, может легко освободиться от влияния трех гун материальной природы. So now in this verse of Bhagavad Gita, Krishna is going to give you the hierarchy of the yogis. Далее в этом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит о йоге, о ключевых качествах йога. So Krishna says the yogi is greater than the ascetic. Он говорит, что йоги более велики, чем просто аскеты. Ascetic means the person who is just isolating himself from the world in the mountain. Имеется в виду аскет, который просто, например, уходит в горы, уходит из социума и сидит в изоляции сам с собой. But the ascetic is better than the empiricist. Empiricist means the scientist. Но все-таки аскеты лучше, чем ученые. And the scientist is better than the fruitive worker, А karmi. ученые лучше, чем Like вишаи. карми, вишаи, то есть наслажденцы, те, кто работает ради плодов своего труда. So then Krishna says Arjuna in any case should be a yogi because yogi is better than all of them. Поэтому Кришна говорит, вот по этой градации Арджуна лучше всего быть йоги, потому что йоги лучше из этих категорий. But among all yogis, that one who is always serving me with love, he is the best. Но среди всех йоги кто лучше? Тот, кто всегда служит мне, то есть Кришне с любовью. Yes. So he is intimately united with me in yoga. Intimacy. Потому что он очень связан, он очень близок мне с помощью этой йоги, с помощью этого любовного служения. So he is the highest. Поэтому он является высшим. Because in Bhagavad Gita, Krishna he presents so many types of yoga. В Бхагавад-гите Кришна говорит о разных видах And йоги. so that is the best of all yogas, which is called Bhakti Yoga. А лучшее среди видов йоги – это бхакти-йога. So here we are talking about Bhakti Yoga. Поэтому мы говорим о бхакти-йоге. Yes. So Vedanta is Bhakti Yoga. Веданта – это бхакти-йога. And also Ayurveda says that Bhakti promotes health, and health means samadhi. И Аюрведа также говорит, что бхакти помогает обрести здоровье, а здоровье означает самадхи. Yes. So it is also in the same line. Поэтому это единые мысли. Yes. Okay. Now let's see what Patanjali has to say about И that. теперь давайте обратимся к мнению Патанджали. Now Patanjali is saying that the beholder will behold his own spiritual form. Means the practitioner, he will see his own spiritual form. Патанджали говорит, что тот, кто практикует, кто совершает практику, постепенно сможет увидеть свой духовный облик. Yes. Now I need you to follow the stage where we are now. Я хочу, чтобы вы отследили, на какой ступеньке мы сейчас находимся. Yes. Now the yogi, he is already practicing dharma. Вот сейчас посмотрите, мы на какой ступеньке? Йоги – это тот, кто уже следует дхарме. His chitta is already totally stabilized. Его чита уже полностью уравновешена. He already has cleaned his chitta. Его чита уже очищена. Yes. Because in this stage, he is already performing bhakti according to the first definition. Потому что на этом уровне он уже совершает бхакти, согласно первому определению бхакти, которое мы рассмотрели. Then Patanjali says, Tada drashtu swarupi avastanam. Then the yogi, he will see his own spiritual form, his swarupa. Так и после этого Патанджали говорит, тогда он сможет увидеть свой сварупу, свой духовный облик. And where he will see his swarupa? А где он увидит свой сварупу? Where? Где? In the chitta, in the mirror of the mind, of the heart, as То есть we в used to say. зеркале своего ума, или, как мы обычно говорим, в зеркале сердца. Right? So, continue following. Далее продолжаем. Now Patanjali is saying, Sadhyaya Ishtadevata Samprayogaha. Through the self-study, that is what? Union with his Ishtadeva, his worshipable deity. И далее Патанджали говорит, что благодаря самоосознанию достигает единения со своим Иштадевом, то есть с тем божеством, которому поклоняется лично. So after watching him in the mirror, he recognizes himself as a soul. То есть душа видит себя в зеркале сердца и осознает себя как душу. This soul has one swarupa. Потому что у каждой души есть сварупа, Swarupa своя means форма. Nama, Guna, Rupa and
Lila, Seva. Сварупа означает нама, рупа, гуна, лила и сева, то есть Yes. имя, качество, духовный облик, игры и служение. So automatically, by looking his characteristics, he can understand which type of Ishtadeva belongs to. И когда проявляется вот эта сварупа у души, она естественным образом понимает, а на кого направлено ее качество, на кого направлено ее служение. But of course, before he already knew what was his Ishtadeva, but he never had the real darshan. И, разумеется, тот, кто совершает духовную практику, уже знает, кому он поклоняется, но подлинного даршана, подлинного видения у него еще не было до этого момента. Because he could never perform sadhana without knowing what was his Ishtadeva. Потому что невозможно совершать садхану нормально, если ты не понимаешь, кому ты поклоняешься, кто твой иштадев. Balaram knows his Ishtadeva. Например, Баларам знает, кто его иштадев, кому он This is поклоняется. Radha Krishna. Это Рада Кришна. Therefore, he is doing sadhana for achieving Radha Krishna. Поэтому он совершает садхану, духовную практику, чтобы достичь Раду Кришну. But the details of that process will happen when you can see your Ishtadeva directly. Но вот детали определенно проявятся только когда душа увидит Иштадева воочию, кому она поклоняется. So now, Patanjali is saying this is called Samprayoga. This is the complete yoga. И сейчас Патанджали говорит, что это сам про йога, то есть йога в всей ее полноте, в ее целостности. Oh, before Patanjali said that the yoga is only to control the oscillations of chitta. И посмотрите, вначале Патанджали говорил, что йога это просто устранить вот эти колыхания, волнения в читте. But now he's saying there is another type of yoga which is deeper, Но сейчас он говорит, что which is есть... the real yoga. Then he calls Samprayoga. Но сейчас он говорит, что есть более глубокое, более полное определение йоги, сам про йога, Is when there is the union between the soul and Ishtadeva. которое означает единение души и Иштадева, того, кому она поклоняется. Right? So, this is the final goal of yoga. И такова конечная цель йоги. How to develop our relationship with God. Как развить наши отношения с Господом. This is the real definition of И yoga. это подлинное определение йоги. So now, in this verse in Srimad Bhagavatam, Krishna is saying that after you become expert in all the yogic procedures like breathing and sitting, pranayama and asana, В этом стихе в Шримад Бхагаватам Кришна говорит, что после того, как душа станет искусной во всех процессах йоги, то есть в пранаяме, в дыхании, в асане, в позах йоги, yes, then you should fix your mind on me 3 times a day. душа должна устремлять, концентрировать, фиксировать свой ум на Кришне трижды в день. At sunrise, at noon and at sunset. Во время восхода солнца, в обеденное время и во время заката солнца. So what Krishna is saying here, Что Кришна здесь говорит? that you have to chant your Gayatri 3 times a day, То есть имейте в виду повторение Гаятри 3 раза в день. you have to do Arati 3 times a day. Проводить Арати 3 раза в день. So 3 times a day you should absorb your mind in me. То есть трижды в день погружать свой ум в мысли о Кришне. But Krishna is saying that after you already learn how to do asanas and pranayamas, now it's time to fix your mind in me. Но Кришна же говорит, после того, как вы выучили асаны и пранаямы, вот тогда фокусируйте свой ум на мне. So, as I think Sashi Gopal asked in the first day, if we have already performed many lifetimes of yoga and different types of practices, that Krishna is saying this here. И вот у нас вопрос был как раз пару дней назад, что вот мы уже практиковали, возможно, множество жизней эти асаны, пранаямы, и вот Кришна об этом и говорит, что вот сейчас уже практиковав, вы пришли на стадию преданного служения. So, try to understand one thing. Постарайтесь понять один очень важный момент. What Krishna teaches, Чего Кришна учит? he is actually considering that you know about Ashtanga Yoga. Он учит, предполагая, подразумевая, что вы уже знаете аштанга-йогу. And what Patanjali teaches, А Патанджали чему he учит? considers that you know about Bhakti Yoga. Предполагая, что вы знаете о бхакти-йоге. Yes. So these works are not isolated because Patanjali is only compiling what Krishna already taught. То есть учения эти не изолированы друг от друга, потому что Патанджали базируется на том, что уже дал Кришна. And now comes the final Praman evidence that Patanjali says, Samadhi Siddhi Ishvara Pranitanat. А сейчас The переходим perfection of Samadhi
is devotion to Ishvara. А сейчас переходим к конечному, заключительному, самому важному доказательству, которое дал Патанджали, что совершенство самадхи означает преданность Ишваре, то есть преданность объекту поклонения. Yes. So many people from this yoga practice, Ashtanga yoga and etc., they only quote the half of this shloka. They say, yes, Patanjali like a little bit of bhakti yoga, therefore he says Ishvara Pranidhanat. Многие люди, которые следуют аштанга-йоге или другим видам йоги, они цитируют этот стих, наполовину. Они говорят, да, там Патанджали нравилась бхакти-йога, и они цитируют только последнюю часть. Ишвара Пранидхан. But the ultimate goal is to merge into Brahma. И поэтому они говорят, конечно, эта цель какая? Слиться с Брахмой, с физическим аспектом. But these people have not even read Patanjali properly. Но эти люди, они должным образом не читали They have not even understood what Patanjali is saying. Они не понимают толком, что Патанджали говорил. Samadhi Siddhi, the perfection of Samadhi is Bhakti, Ishvara Pranidhana. Потому что говорит самадхи ситхи, то есть ситхи, совершенство самадхи, это Ишвара Пранидхана. He's not saying that Samadhi Siddhi, Brahma Sayuja Mukti. Он не говорит самадхи ситхи, Брахма Саюджа Мукти, что совершенство это слиться с безличным аспектом Господа. Yes. So, now let's see here what Patanjali is meaning by Ishvara. Давайте теперь обратимся к тому, что Патанджали подразумевал под термином Ишвара. Because there are three types of Ishvara. Потому что есть три вида Ишвара, как мы Because знаем. according to Vedas, to Srimad Bhagavatam, Vadanti Tastvata Vidatta Jnanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavamiti Shagati. God has three aspects according to Vedas. Потому что согласно Веданте, согласно Шримад Бхагаватам Веданте, тут есть три вида, три облика Верховного Господа. So, Bhagavan, Brahma and Paramatma. Бхагаван, Брахма и Параматма. So now suppose that Patanjali means that Ishvara is Paramatma. Предположим, например, что Патанджали под Ишварой имел в виду Параматму. Yes. What is the problem of Paramatma become your Ishvara? Какова же тогда проблема, если Параматму, то есть Господа, который проявляется в вашем сердце, частичное проявление, воспринимать как Ишвару? В чем I have explained that before. Я уже объясняла. You remember that? Помните кто-нибудь? Why Paramatma cannot be Ishtadeva of anyone? Почему Параматма не может быть Иштадевом? Потому что она, как описывается, что она наблюдает и выдает нам плоды, и не заботится о душе. Because it is like chakra, like action, like a neutral position, only gives results to us. Нейтральное отношение. He's Sakshi Gopal. He's Sakshi. Yeah. Sakshi means witness. Yeah. But neutral. No, that's not the real reason. И еще можно глубже. Not. Нет, Помню я? Но помню. У нее нет отношений с нами, индивидуальность теряется наша тогда. А? Наша индивидуальность тогда теряется, у нее нет отношений с нами. Почему наша теряется? Ну, предположение, я не утверждаю, Почему поэтому она теряется? Ты остаешься собой. не знаю. See, Это тот, который в сердце. you remember? Because Paramatma only exists in the material world. Потому что Параматма только в материальном мире. Yes. Точно. Paramatma is expansion of Mahavishnu in the material world. Параматма это что-то проявление Махавишну в материальном мире. So, Paramatma does not exist in beyond the Viraja river. Параматма не присутствует, не существует за пределами реки Вираджи. Yes. So, be careful if you want to merge in Paramatma or if you want to worship Paramatma, because his existence is also temporary, not Поэтому eternal. будьте очень осторожны, если вы хотите погрузиться в Параматму, если вы хотите поклоняться ей, потому что существование, бытие Параматмы не вечное, оно временное. So, в этом материальном It's мире. very clear that this Ishvara is not Paramatma. Поэтому из этого мы можем сделать вывод, что Ишвара это не Параматма. But maybe Patanjali means this Ishvara is Brahma, Может быть, тогда Патанджали имел в виду, что Ишвара это Брахма, the personal aspect of Lord. безличный аспект Господа. But why Brahma cannot be Ishvara? Почему же Брахма не может быть Ишварой?
Качество. No qualities. No qualities, but what is in connection with this verse? Вот согласно этому стиху, We have to perform devotion towards Ishvara. нам нужно развить преданность. Not possible to serve Brahma. Невозможно служить ему, Brahma does not interact with us. There is no way to serve Brahma. потому что Брахма с нами не связан, он не взаимодействует с нами, поэтому невозможно служить. Also, liberation to Brahma is not eternal, it's also И temporary. более того, освобождение путем растворения в Брахме, оно тоже не вечное, оно временное. So, Patanjali could only be speaking about Bhagavan. Поэтому Патанджали мог иметь в виду только Бхагавана. So, according to the scriptures, Согласно, Ishvara is Krishna himself. согласно Писаниям, Ишвара это кто? Это сам Кришна. Yes. Brahma, he himself is saying, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarvakarana Karma. Сам Брахма провозглашает, что Ишвара является Кришна. Yes. Bhagavan, Shri Krishna, he is Parameshwara, the supreme controller. Бхагаван Шри Кришна, он Парам Ишвара, то есть Верховный Контролирующий. Yes. He is known as Govinda. Он известен как He is Говинда. the cause of all causes. Он причина всех And причин. he himself is without cause. И он не имеет причины, он безначальный. Yes. So, it is very clear that Patanjali here means that you must perform bhakti towards Bhagavan. Поэтому совершенно ясно, что Патанджали имел в виду, что нужно совершать бхакти, посвященное Бхагавану. Okay, no problem. Not only Krishna is Bhagavan, there are other also manifestations of Bhagavan. Хорошо, но мы допускаем же, что не только Кришна существует, не только Кришна Бхагавана, есть разные проявления Господа. So you can also do bhakti to Ram, Vishnu, Narayana, no harm. Раме, Нрисимхе, Нараяне. But most important is to understand the principle. Самое важное понять принцип. Yes. So now the next shloka, Patanjali is saying that Ishvara is a divine person untouched by afflictions, karma and reactions. В следующем стихе Патанджали говорит, что Ишвара это божественная личность, которая не касается разных влияний, кармы и не связана реакциями на своих поступков. So very clear here, Patanjali is describing the characteristic of Ishvara. Патанджали в этом стихе очень ясно описывает признаки Ишвары. Yes. So, as I told before, many people think that they will practice yoga and they will become Brahma. Как я ранее говорил, многие люди считают, что если они будут практиковать йогу, то они станут брамой. They are already Brahma. Что они вообще-то уже брахма. Everyone is Brahma. Все брахма. Everyone is God. Все является Господом. So I am going to enter in samadhi and then I will become that which I am already. Поэтому душа, по их воззрению, достигая самадхи, становится тем, кем она уже является. Yes. But the problem is that all of us are searching for yoga to remove our distress, remove our karmas, our suffering. В чем же проблема? Ну, в том, что люди обычно для чего обращаются к йоге? Чтобы избавиться от страданий, от кармы, от разных бед. But Patanjali says Ishvara never suffered. Но Патанджали здесь же говорит, что Ишвара он не страдает. Ishvara has no karma. У него нет кармы. Ishvara never born. Ишвара никогда не рождается. So how can you be Ishvara? Как же вы можете быть Ишварой? How can you be Brahma? Как вы можете быть Брахмой? How can you be God? Как вы можете быть Богом? So this is how we destroy these bogus philosophies one by one, using Patanjali himself. Это то, как мы разрушаем ложное воззрение йогов, используя цитаты самого Патанджали. Yes. So Patanjali never advocate that you are God and you will become God, anything like that. Патанджали никогда не допускал, никогда не принимал, что мы являемся Богом и можем стать Богом. Yes. Now, again, Srimad Bhagavatam it is said that when you become established in the pure sattva, then by the practice of bhakti yoga,
then you become free from all material contaminations. Далее в Шримад Бхагаватам говорится, что когда душа укрепляется укрепляется в саттве, то благодаря практике бхакти-йоги она обретает, освобождается от влияния материального осквернения. Yes. So, and then you obtain realized knowledge about Krishna. И она обретает знание о Кришне, реализованное знание. Yes. Then, this is a very famous shloka. Tathara jastamo bhava kamala vadayaschaye chittitera navidam sittam sati prasidati. One of the questions by Shaunaka and the Rishis. Далее один известный стих, который был, когда происходила беседа с Шаунакой Риши. As soon as bhakti is established in the heart, Несмотря на то, что бхакти, оно пребывает в сердце. see, the translation says heart, but the shloka says chitta. Смотрите, в переводе говорится сердце, хат, но в изначальном в санскрите что говорится? Читта. Yes. Then all the effects of tamas and rajas are destroyed. И вот когда эта любовь в сердце раскрывается, то все влияние гун, страсти, невежества разрушается. Like lust, desires, craving, everything. Желания корыстные, все это покидает сердце. Everything is removed from the heart. Все это оставляет сердце. Yes. And then he becomes established in pure bhakti. И тогда личность утверждается в чистом бхакти. And pure bhakti is what? А что такое чистая бхакти? Shuddha sattva visheshatma. Prema suyam susamyabhak. Ruchibis chitta maznya. Kridaso bhava uchate. When the rays of the sun of prema appear in your heart, Когда лучики солнца премы проявляются в вашем сердце. again, not heart, chitta. И смотрите, мы говорим сердце, но по сути правильное санскритское слово читта. Ruchibis chitta maznya. In the purified chitta, the rays of sun of prema can reflect. Ручи сри читта масриня, то есть читта употребляется в этой шлоке. Then kridaso bhava, then bhava will manifest in your heart. Когда бхава учится, тогда бхава And проявляется. then what will happen? И что тогда You происходит? become completely happy. Вы абсолютно счастливы. So that day I asked, what is happiness? Поэтому я спрашивал, что такое счастье? Yes, it was in the mantra, presentation of mantra. Во время презентации о мантре. So how can we be happy? Как стать счастливым? This is the explanation that Krishna gives in Bhagavad Gita. Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Krishna says, Shabdake Purusham Drishu. I am the sounding in ether. Кришна говорит, что он звук в эфире. Yes. So the word for happiness in Sanskrit is sukha. На санскрите слово, которое обозначает счастье, звучит как сукха. Su means to expand. Су означает расширять. Ka means in ether, akash. Ха означает в эфире, в акаше, то есть в пространстве. Why? Because the chitta expands in the ether. Почему? Потому что читта расширяется в эфире, в пространстве. Chitta is very subtle. Читта очень тонкая, Very subtle. очень тонкая. Sorry, I'm feeling some pain in my leg. Chitta is very, very subtle. Chitta is pure sattva. Читта очень тонкая, потому что она представляет собой чистую саттву. Shuddha sattva. Шудха саттву. So then the more your chitta is expanding in the ether, the more the chitta is finding Krishna. И чем больше ваша читта расширяется в эфире, в пространстве, тем больше она соприкасается с Кришной, обретает его. And you, with the help of mantra, you will actually accomplish your practice of bhakti. И с помощью мантры вы совершаете свою практику бхакти. Itavam vivalokezmi pumsam dharma parosmitar bhakti yoga bhagavati tan nama grahanadvi. Srimad Bhagavati is saying the supreme dharma means to perform bhakti through Harinama Sankirtan. Шримад Бхагаватам говорится, что является высшей дхармой совершать бхакти, а как? Через нама санкиртана. And Patanjali also says you have to perform japa
and meditation. Патанджали также говорит, что нужно практиковать и джапу, то есть повторение мантры, и медитацию. So Patanjali also recommends chanting mantra. Поэтому Патанджали также советует повторять Because мантру. without mantra, there is no way to achieve perfection. Потому что без мантры невозможно достичь совершенства. So those who watched the presentation about mantra, they understand what I explained. Те, кто застал презентацию о мантре, они могут понять более глубоко, о чем сейчас речь идет. So always remember, Krishna is the sound in ether. Всегда помните, что Кришна — это звук в пространстве. And one of Krishna's body is the holy name. Одна из форм, одна из дословно тел Кришны — это святое имя. So when you become purified, your chitta is clean, then you are chanting what? Shuddhanama. Поэтому, когда вы очистите свою читту, что вы сможете воспевать? Шудханам, чистое So святое имя. as soon as you chant Shuddhanam, you have darshan of Krishna. А как только вы повторите чистое святое имя, вы увидите Кришну, получите его даршан. Yes. And Patanjali says this darshan will appear in chitta. И Патанджали говорит, что этот даршан произойдет в читте. Rupa Goswami also says the same thing. Рупа Госвами то же самое говорит. Rupa Goswami says, I don't know what happened when I chant these two syllables, Krishna. Рупа Госвами восклицает: я не знаю, что происходит со мной, когда я повторяю эти два слога Кришна. When it appears in my mouth, it dances. Когда оно проявляется на моих устах, то святое имя словно танцует. And I desire to have millions of mouths. И я хочу иметь миллионы уст, чтобы повторять святое And имя. when it appears in my chitta, he says, А когда святое имя проявляется в моей читте, then it takes over all my senses. то это покоряет, завораживает все мои чувства. Because chitta is called Upalokdhistanam, the place of realization. Потому что читта — это упалокхистанам, то есть место, в котором происходят все осознания, все реализации. This is the definition by Srila Vishwanath Chakravarti. Это объяснение, которое дал Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. So, everything is connected. Поэтому все связано. What Patanjali is saying, what Krishna is saying, what Mahaprabhu is saying, what Rupa Goswami is saying. Слова Патанджали, слова Кришны, слова Махапрабху, слова Шрила Рупы Госвами. So, the more you expand your consciousness in Krishna, means in Krishna consciousness, the more happy you be. Чем больше расширяется ваше сознание в Кришне, то есть в сознании Кришны, тем более счастливыми вы становитесь. And now in this verse from Chandogya Upanishad, it said that the Supreme Personality of Godhead is the source of true happiness. В этом стихе из Чандагья Упанишады говорится, что Верховная Личность Господа является источником истинного счастья. Nothing else can bring real Ничто happiness. другое не может даровать подлинное счастье. For this reason, you should inquire about the Absolute. И поэтому следует вопрошать об абсолютной истине. Atattva Brahma Jigyasa. Адхато Брахма Джагеса. This is the shlok that was used in the Vedanta Sutra, first shlok of Это Vedanta Sutra. первое шлока Веданта Сутры, первое изречение Веданта Сутры. So, in this way, Krishna says also, we saw in the first part of the question, when the gates of the body are illuminated by knowledge, then you can manifest dharma. И помните, мы в начале, когда еще говорили о разных словах Кришны, в одной из шлок Кришна говорит, что когда все тело озаряется знанием, Therefore, Vedanta Sutra says, Atattva Brahma Jigyasa. First inquire about the absolute truth. то появляется счастье. То есть начинается все с того, что личность вопрошает об абсолютной истине. Yes. So the more you have knowledge about God, the more you have knowledge about yourself. И чем больше вы знаете о Господе, тем больше вы знаете о самих себе. Many people also who follow yoga and all these paths of, speculation, they teach that first you have to know yourself. Многие люди следуют йоге и начинают спекулировать. Они заявляют, вначале вы должны постичь себя. And by knowing yourself, you know everything. А вот уже постигнув себя, вы сможете постичь все вокруг. Because they come with the conclusion that actually you are everything, you are God. Потому что, как они это объясняют? Ну вы же есть Господь, вы есть все, поэтому постигнув себя, вы постигнете все остальное. Everything is already inside of you, the whole universe, the whole existence is inside you. Потому что все уже заключено внутри вас. Вся Вселенная, все мироздание уже находится в вас. Wrong strategy. Да, это неверное утверждение, неверная стратегия. You are the result, not the cause
Вы последствия, дословно результат, вы не являетесь исходной причиной. The basic principle of science is you can only understand one phenomenon by watching the cause of that phenomenon. И основной принцип науки в чем заключается, что вы можете постичь какой-то феномен, какое-то явление научное, изучив его причину. So you are not the cause of yourself. Но вы же не являетесь причиной самого себя. And you are also not the cause of the whole existence, Но, the whole universe. разумеется, вы не причина того, что весь мир существует. Yes. But this is how these people think. Но это, люди же так считают почему-то. So only if you know the ultimate cause, then you can know the rest of the creation. Поэтому если мы постигнем действительно исходную причину, то мы сможем постичь все остальное мироздание. Only when you know God, then you know who you are. То есть, если мы постигнем Господа, исходную причину, мы сможем Because понять, кто есть мы. Your existence depends on His existence, not the opposite. Потому что наше бытие, наше существование зависит от бытия Господа, не наоборот. If you stop existing, God's life does not change 1 inch. Потому что если нас не станет, то бытие Господа даже на капельку, на чуточку не изменится. But if God does not exist, your whole existence is Но destroyed. вот если что-то с Господом случится, то все наше бытие пойдет прахом, нас не станет. So, understanding this process, now we come to our grand finale. И теперь, обсудив все вот это, давайте к нашему грандиозному финалу подойдем. Which that Krishna says in Srimad Bhagavatam, Yoganam Atma Samradho. Among the 8 stages of yoga, I am the final stage Samadhi. Кришна говорит, провозглашает в Шримад Бхагаватам, что среди 8 ступеней йоги я являюсь конечной ступенькой, конечной стадией йоги под названием самадхи. Yes. So in Bhagavad Gita, Krishna says, I am this, I am the taste of water, I am the Om, I am the Rig, Аюрвеdas, I am so many things Krishna says in Bhagavad Gita. Кришна в Бхагавад-гите так много про себя говорит, что я и вкус воды, и я звук Ом, и я Риг, и я Яджурведа. But now in Bhagavatam, when he's talking with Uddhav, he's again saying, I am this, I am that, but he's going even deeper. И вот сейчас в Бхагаватам, когда Кришна говорит с Уддхавой, он тоже говорит, я это, я есть то, но он также дает более глубокое объяснение. And then Krishna says, I am the Samadhi. Кришна говорит, я есть самадхи. Yes. Samadhi is not Brahma, Samadhi is not Paramatma, Samadhi is Krishna. Самадхи это не Брахма, не Параматма, самадхи это Кришна. If you read the conversation between Uddhav and Krishna, Krishna will teach Uddhav all types of secrets of Ashtanga Yoga. Если вы прочитаете беседу между Кришной и Уддхавой, то вы заметите, что Кришна рассказывает Уддхаве все уровни аштанга-йоги. Krishna said to Uddhav that if you do pranayama in such and such way, within 1 month you can have my darshan. Если Кришна говорит Уддхаве, что если ты будешь совершать пранаяму вот таким-то образом, то не пройдет и месяца, как ты получишь мой даршан. Увидишь меня. Krishna teaches him how to perform, how to do asana, how to do pranayama, how to first meditate in Paramatma, then Brahma, then Bhagavan. Кришна учит Уддхаву, как совершать пранаяму, дышать, как принимать разные асаны, позы, затем как медитировать. Сначала на Параматму, затем на Брахму, а затем уже на самого Кришну. So, this is how we are concluding our presentation today. И вот на этом мы как бы подводим итог нашей презентации сегодня. By proving, without any doubt, that Bhakti Yoga is the essence of all the Vedic disciplines, philosophies. Доказав без всяких сомнений, что бхакти-йога – это суть всех ведических дисциплин, всех ведических учений. Yes. Any question? Вопрос? Есть. Потому что Кришна учит Уддхаву пранаяме, асане и медитации. Пусть что такой момент происходит. В какой главе? Ну, такой момент. Это жизнь того, что где. In which moment where Krishna teach Uddhava pranayama asana? 11th canto. В 11 песне.
in this sequence of see 11 Вот 11th это canto, 11 стих из 11 песни. all around 11th canto you find so many things. Там вот в 11 песне много всего можно найти. He teaches him how to move the Om from the Muladhara chakra. Кришна учит, как поднимать Ом с Муладхара чакры, возвышать. That I explained in the presentation about mantra. И это у нас было в презентации Ом мантре. Ну как Ом постепенно поднимается. So after I get this file with Sakshi Gopal and I put in my YouTube channel. А затем я этот файл передам Сакши Гопалу, Прабху и на YouTube свой канал выложу. Okay. But does not mean that we have to do it. Но это не значит, что нам надо это делать. Because Krishna is teaching all types of yoga. Потому что Кришна учит всем разновидностям йоги. Yes. We only need to follow Bhakti Yoga. А нам нужно следовать только бхакти-йоге, Yes. As a sadhana. как садхану выполнять. But Ashtanga Yoga can be for us a type of therapeutic relief. Но аштанга-йога может быть таким лекарственным подспорьем для нас, Yes. To help us to go to Satoguna quick. чтобы помочь нам побыстрее достичь сатвагуна. Because sometimes, because Bhakti is more difficult. Потому что бхакти сложнее Bhakti практиковать. requires more qualification. Бхакти требует больше квалификации. Suppose you have some offenses, you cannot chant. Потому что, например, если есть оскорбление, вы не сможете воспевать нормально. Chanting is the main practice of Bhakti. А воспевание – это главная практика бхакти. So sometimes you have to, use the help of other techniques as well. Поэтому иногда стоит прибегать к помощи других техник. So the most important thing is to come out of tamaguna and have a very good disposition for your bhakti. Потому что самое главное – это выползти уже наконец из тамагона и занять то положение, которое будет благоприятно для нашего бхакти. Yes. I'll give one example. Я приведу вам пример. One time, one of our god brothers from Australia, his name is, Однажды один I forgot his name. наш духовный брат из Австралии, я позабыл его имя. Yes. He came to Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and asked him, he said, I am unable to chant properly. Он пришел к Шри Бхакти Пури Госвами Махараджу и посетовал, что я не могу воспевать должным образом. I lost taste in chanting. Я потерял вкус к воспеванию. I think that I have committed Vaishnava Aparadha. Я думаю, что я совершил Вайшнава аппаратку. So, how can you help me with this? Пожалуйста, помогите мне в этой ситуации. Then Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj said, no, you have not committed И Vaishnava. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж сказал, нет, ты не совершил Вайшнава аппаратку. The problem was that you were chanting inattentively. Проблема в том, что ты повторял невнимательно. And chanting inattentively gives a lot of obstacles for the chanting. И это создает препятствие в том, чтобы повторять нормально. Srila Bhakti Thakur explains that the chanting attentively can make you lose taste for chanting completely. И Шрила Бхакти Тхакур говорил, что когда мы пытаемся повторять внимательно, мы можем всякий вкус вообще потерять. So, to help you to have focus and attention, you must come to Sattva-guna. И поэтому Шрила Бхакти Пури Госвами Махарадж, чтобы No, he did not say, I'm saying no. И поэтому Махарадж говорит, что чтобы помочь нам сконцентрироваться во время нашего воспевания, что нужно сделать? Помочь себе достичь сатвагуна. Yes. So devotees, they have difficulty to sit with straight back and chant for 1 hour, 2 hours straight is difficult. Потому что преданным тяжело сесть ровно, выпрямить спину и час-два сидеть и повторять Харинам. Why? Because Почему? Sattva-guna is not present. Потому что извиняюсь, печалька с сатвагуной. Ну, очень Yes. проблема. So, if you take help of yoga, asana, pranayamas, etc., that will help you to be very, very nice in Sattva-guna. Поэтому, если вы обратитесь к помощи йоги, асан, пранаям, то это будет большим подспорьем в том, чтобы вы поскорее достигли сатвагуна. Krishna said, Кришна говорит, only Sattva Dharma can manifest. только когда есть саттва, тогда дхарма проявляется. So, you had the first Sattva was needed for you to accept and be initiated. Поэтому вначале нужно достичь уровня саттвы, и затем уже возможно получить But in посвящение. another level, you need Sattva to hold your japa and to chant.
И при этом саттва для чего нужна? Чтобы вообще быть способным четко наконец взять и начать воспевать Харинам. This is also manifestation of dharma. Потому что это тоже проявление дхармы воспевать So Харинам. in that level, if you have this difficulty, you can help with the use the help of asanas and pranayama. Поэтому, если на нашем уровне у нас есть трудности с воспеванием, ну, не зазорно обратиться к помощи асаны и пранаямы. Not only that, Ayurveda therapy is also. Не только это, аюрведа может вам помочь. Yes, massage, Массаж, taking herbs, принятие лекарственных трав, following the proper diet to balance your doshas. диета должна, чтобы доши сбалансировать. Yes, eating sattvic food. Питание сатвичными продуктами. Everything, because you should remember, the doshas of the mind are sattva, rajas and tamas, not kapha, pitta and vata. Помните, что доша ума это саттва, раджас и тамас. И тамас это не пита, вата и капха. Yeah. So, if you want to have a very nice practice, you must be in sattva-guna. Поэтому, если вы хотите нормально практиковать, то просто жизненно необходимо быть на уровне саттва. And most of the time, most of the cases, the devotees have not made Vaishnava Aparadha. В большинстве случаев преданные не совершают вайшнава аппарат. This is just tamaguna. Это не просто в тамагоне находится. Yes. Really. Вот как это цензурно перевести? Srila Так оно и есть. Точно. Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj he said, oh, to make Vaishnava Aparadha is very rare. Шрила Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж говорил, что надо еще умудриться совершить вайшнава Because to find a аппарат. pure devotee is very Потому rare. что найти чистого преданного та еще задача. Yes. So don't think that to make Vaishnava Aparadha is something so easy. Поэтому не думайте, что совершить вайшнава аппарат это что-то такое легкое. Because what can destroy your bhakti is only offense to pure devotees. Потому что может разрушить ваше бхакти? Только оскорбление по отношению к чистым преданным. Offense to Madhyamadikari can cause some damage, but Ну, not destroy. Конечно, оскорбление в адрес Мадхьямадхикари тоже какие-то трудности в вашу жизнь привнесут, но не настолько разрушительные. Offense to Kanishta will not cause any problem. О! А, конечно, очень можно оскорблять. Ну, это, конечно, не так, это в области перевода. Но в смысле, оскорбление в адрес, конечно, не проблема. Of course, we should not offend anyone. Но это не значит, что мы должны оскорблять всех подряд. Yes. Also because we don't know who is who. Потому что мы не знаем, кто есть кто. Yes. When we judge that someone is a Kanishta, it means we are Kanishta. Потому что если мы думаем, да это конечно, наверное, да мы сами конечно, значит, если мы так считаем. So don't offend anyone anyway. Поэтому никого не оскорбляйте никоим образом. То получите другие. Understand? Понимаете? So, any more questions? Еще вопросы есть. Вообще, как по поводу саттва-гуна. Вроде как существует такое мнение, что как раз воспевание есть самый лучший способ достижения повышения саттва-гуна. There is opinion that chanting Harinam is the best way to increase sattva guna. Yes. Да. But if you cannot chant, То then есть вы how? не можете воспевать чем. That's what I said. Вот поэтому я и говорю, для таких случаев. I said exactly that. Я об этом же и говорю. А сколько кругов нужно прочитать, чтобы из тамагуны достичь саттва-гуны? How many rounds Что should могу we run невозможно. to elevate from Dhamma guna to sattva guna? Индивидуально. 1 lakh every day, Mahaprabhu told. Махапрабху сказал 1 лак каждый день. Yes. 1 lakh pure now? Что? No, Shuddhana was possible in the beginning for everyone. Я спросила 1 лак чистого имени. Mahaprabhu did not mention Махапрабху what не type of. уточнял. 1 лак чего повторять надо. 1 lakh is enough. Просто лак и все. Существует два мнения. Одно мнение, что надо сразу выйти на лак среди самых начинающих преданных, которые даже еще не до конца понимают, что это такое. А другое мнение, что надо сначала хорошо понять, что такое нам, и уже после этого, то есть имеется в виду сначала качество, а потом количество. There are two opinions. First opinion is that necessary
as early as it possible, try to chant one block. It doesn't mean how many time The quality, devotees practice. Yes, necessary to chant more and more. And second opinion is quantity is more. No, quality is more. Quality is more Quality important is than more important. quantity. Yeah. What is right? You say there are two opinions, but who gave those two opinions? То есть вы сказали, что есть два мнения, а чьи это мнения? Кого? На сайте Сампрадая Аримарнан Прабhu спорит с Вишнудеватом Махараджем. А чье мнение от кого? Аримарнан, конечно же, задавил аргументами Вишнудевата Махараджа. Нет, какое чутье? Да, Какое какое чутье? чье? Аримардан утверждает, что нужно Махарадж просто постепенно. говорит, что мы должны просто как можно быстрее достичь лака, повторять. Вот, но What Shabbat Vishnudaya Maharaj told necessary to chant one block. And the Rimartha Prabhu, one Russian devotee disciple of Srila Gurudev, told no, necessary to chant properly. Maybe less round, but best quality. потому что иногда чтение Махапарадхи может только увеличить проблемы. Because sometimes we chant Namaparak and it increases our problems if we chant not properly. I need one lecture, one full lecture to explain these things. Мне целая I лекция need нужна, about 2 hours. поговорить об этом. Часика-два хотя бы. Tomorrow. Oh. Because there are so many things that I have to explain. So many Потому что considerations. нужно очень многое разъяснить. So many considerations. But what Gurudev and my sannyasi guru told, first quality. Но что Гурудев говорил, и мой саньяса гуру, сначала качество, а затем количество. The goal is 1 lakh. This is the fact. Mahaprabhu told. It's not about Vishnudeva or not. This is Mahaprabhu order. Наша цель – это 1 лак. В этом нет сомнений, это не мнение How Пачапати to get there? Махараджа. How to get Это there? Махапрабху сказал, в этом нет сомнений. Но как дойти к этому лаку? Yeah. How to get there is the step-by-step process. Ступенька, шаг за шагом, постепенно прогрессируя. Yes. I think we should stop. Not time is there. Мне кажется, что время уже закончилось, 9 часиков, поэтому давайте заканчивать. So tomorrow again we will come, and we have more 3 days, right? Вернемся, да, у нас еще 3 дня. We have more 3 meetings. У нас еще 3 Right now? So I have desire to speak Я хочу